Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Segala puja, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas segala nikmatnya kita senantiasa bisa mensyukuri dan Allah taala jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarrus ma'an Al-Qur'an kita juz ke-22 paruh kedua. Setengah ya. Juz 22 paruh kedua ini kita mulai dari surah Saba ayat ke-31. Sekali lagi juz ke-22 paruh kedua dimulai dari surah Saba ayat ke-31. Surah Saba ayat ke-31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن إلى آخره وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. فإنشاءالله sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Syukron Kamil MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, diberkahi umur kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi harta kita, diberkahi pula apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Juga semoga kiranya hajat-hajat yang baik Allah mudahkan, sukses. Selanjutnya apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakit, dihilangkan sakit, disembuhkan, sehat afiatkan kembali. Kita hadiahkan kebaikan pahala bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang wafat. Mobil khusus kita hadiahkan untuk almarhum Kiai Haji Sofwan Nidhami ya, yang kemarin baru saja wafat. Kiai Haji Sofwan Nidhami. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.
يحضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما
وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين
كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى
الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر
تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'im bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa khairil anam alladzi qala afshus salam wa sillur arham wa sallu wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi masabihiz zulam. Amma ba'du. Habis sekalian, kalau subuhnya jam 4-an, sekarang setengah 6 sudah selesai kan. Jadi insya Allah lah 20 menitan ya, mohon bertahan biar pahalanya lebih gede gitu ya. Apalagi kalau habis ini sholat isyraq gitu ya, kayak haji dan umroh gitu ya. Karena kan sebenarnya pahala mengkajinya bahkan itu lebih besar gitu ya. Karena man salaka tariqan ilal ilmi salaka tariqan ilal jannah gitu ya. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca tetapi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu gitu ya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengkaji Quran gitu ya. Selain ada ayat iqra'ul Quran, bacalah Quran walaupun enggak paham gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah syafi'an. Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Itu udah beberapa kali juga saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau baca itu dari mulai surat As-Saba itu ya sampai dengan surat Yasin itu ayat yang dominan itu adalah mengenai kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah. Sampai surat Fatir itu disebutnya kan fa innal izzata lillahi jami'a. Jadi kalau kita bicara kejayaan, kedikjayaan, keagungan itu adalah milik Allah. Termasuk di dalam surat Yasin itu disebutnya tanzilal azizil alim ya kan. Quran itu turun dari Allah yang maha perkasa gitu ya, yang maha agung gitu ya. Nah karena itulah kita mulai dari apa yang kita baca di awal itu gitu ya. Nanti di hari kiamat ketika mereka dihadapkan pada Allah yang maha agung, maha perkasa. Apalagi di hadapan mereka itu adalah ada siksa api neraka gitu ya. Itu orang-orang antara orang yang lemah, rakyat yang lemah dengan para pemimpinnya yang perkasa yang dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya, itu saling menyalahkan gitu. Di ayat yang kita baca pertama itu surat As-Saba ayat 31. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau karena tidak kalian orang-orang yang memiliki kekuasaan, disebutnya di sini istikbar. Jadi faktor yang membuat orang tidak beriman, tidak menerima kebenaran, selalu berada di dalam kekeliruan, kalau dinasehatin menolak, ya, termasuk kesombongan yang faktornya itu adalah sombong dengan harta kekayaan dan anak gitu ya. Kenapa sombong? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kalau kita bicara kasih sayang Tuhan gitu ya, kami jauh lebih mulia gitu ya. Kenapa? Karena orang yang mengikuti petunjuk kebenaran dari masa periode Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad itu memang banyaknya orang-orang lemah. Periode Nabi di Madinah saja itu umumnya yang menerima dakwah Nabi kan hanya 200 orangan gitu ya. Itu pun dari kalangan orang-orang lemah. Maka mereka bilang bukti Tuhan mengasihi kami itu kami adalah banyak kekayaannya. Kami memiliki kekuasaan gitu ya. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Nah di dalam surat Fatir disebut istikbaro. Jadi faktor tidak mau beriman kepada Allah itu adalah karena kesombongan gitu ya. Nah makanya kan ada banyak faktor, sudah pernah saya jelaskan dalam sebuah khutbah kalau salah ya. Faktor orang tidak menerima Islam itu satu, karena kesombongan yang ujungnya itu adalah kafir. Menolak kebenaran itu ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin.
ada juga ya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi mereka yang selalu berada di dalam keburukan. Itu yang disebut dengan kita bergajul itu ya. Orang yang bergajul susah menerima kebenaran. Ada juga orang yang terlalu banyak zalim gitu ya. Tapi di dalam ayat yang kita baca ini faktor yang istikbaro itu sombong gitu ya. Menyombongkan apapun. Padahal kalau yang kita baca teologi yang utama mengenai Tuhan, sifat Tuhan yang utama kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang kepada makhluknya meskipun orang-orang kafir dan orang-orang yang jauh dari kebenaran gitu ya. Itu memang sifat Allah gitu ya. Tetapi kan di akhirat nanti ada orang-orang yang memang tidak diberikan rahmannya lagi, tetapi hanya orang-orang yang mau baik, beriman dan lain-lain. Nah nanti saling menyalahkan gitu ya. Ketika orang-orang lemahnya bilang, rakyat jelatanya bilang, kalau nggak ada kalian, aku pasti jadi orang yang mukmin gitu ya. Tapi orang yang sombongnya tadi dan orang yang mutrofu itu ya, orang yang banyak kekayaannya, yang mewah itu ya. Makanya kemarin itu mantap itu ya, beberapa istri menteri itu baru aja dilantik itu ya, pakai tasnya berapa katanya, ada yang 200 juta, ada yang 50 juta. Saya bilang repot ini, belum aja berkuasa udah kayak gitu. Padahal kalau menurut Plato dan Aristoteles memang kita ini kekurangan orang-orang yang sudah selesai dengan persoalan perut dan di bawah perut gitu ya. Kita ini selalu dipimpin oleh orang-orang yang punya persoalan di mana belum selesai dengan dirinya gitu ya. Iya kan? Kalau orang-orang tertentu yang mementingkan ruhani itu kan udah nggak penting lagi tuh ya. Sampai tas aja mahal kayak gitu buat apa coba itu kan? Coba kalau orang-orang yang kayak Umar bin Khattab memimpin itu gajinya saja kayak dia meminta gaji orang biasa. Kalau PNS itu tidak mendapatkan gaji 4E yang paling ujung itu kan. Ya kan itu eselon 1 kan. Tetapi minta gaji yang rendah itu ya, minimal kalau sarjana 3A lah itu ya, atau 3C itu kan rendah ini ya. Sehingga memang bajunya saja Umar bin Khattab itu hanya 2. Satu yang dipakai, satunya lagi yang dicuci istrinya gitu ya. Karena hidup ini sebenarnya yang penting kan di wilayah kebahagiaan batin itu. Maka kepentingan Umar bin Khattab hanya 2, satu ibadah kepada Allah, kedua Allah itu ada di kalangan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Maka itu yang dia kerjakan. Gitu ya. Nah, kita ini kekurangan orang kayak gitu kan. Apalagi dia punya kekuasaan yang sekarang sedang rame kan si Tom Lembong ya kan. Iya kan? Sekarang sedang rame. Kenapa? Karena memang banyak logika nggak bisa diterima. Itu ya yang diimpor periode Tom Lembong hanya berapa? 5 miliar, yang paling akhir itu bahkan 15 miliar gitu ya. Itu kan gak logis tuh ya ininya. Tapi ya itulah orang yang memiliki kekuasaan, memang dari dulunya begitu ya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, hukum itu hanya permainan mereka gitu ya. Dan dibalik itu adalah kepentingan-kepentingan itu. Nah nanti di akhirat ketika orang-orang yang menjadi pengikutnya, pendukungnya sampai ke rakyatnya yang tidak kritis, karena kan kalau kita membiarkan kemungkaran misalnya itu ya, meskipun masih belum nampak kalau kemungkaran kayak yang di Indonesia, tapi jelas bahwa kita ini negara di mana 2 kunci kesuksesan negara tidak punya kita. Karena kan kunci kedikjayaan sebuah bangsa, sebuah keluarga, seseorang, sebuah umat, sebuah kelompok sosial itu ada 2, ya kan? Yang paling utama apa itu? Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kunci kedikjayaan sebuah bangsa itu 2. Satu adalah iptek, kedua adalah iman. Iman itu apa? Adab, takwa, integritas itu ya. Kita nggak punya dua-duanya itu ya. Coba kenapa kita kalah sama Korea?
Kenapa coba? Karena kita nggak mau ngasih iptek. Orang yang kuliah aja kita itu hanya 10% coba itu ya. Itu gimana itu? Pusing saya kalau udah bicara kayak gitu ya. Kapan kita mau majunya itu ya? Korea Selatan sudah 67%. 67 apa 68%. Semuanya alumni perguruan tinggi. Kita itu hanya 10%. Gimana kita mau bisa bersaing coba itu ya? Ya kan, meskipun ya lumayan sekarang ada PT Pindad katanya sudah mengeluarkan mobil maung gitu ya. Ya senang lah kita ya, apalagi kalau jadi kayak di Malaysia itu kan punya Proton Saga ya kan. Itu mending itu ya punya Proton Saga dan itu semua instansi pemerintah wajib beli itu ya. Nah, kalau ini terjadi lumayan lah itu ya. Kalau benar itu PT Pindad itu lebih maju itu ya. Bahkan kita itu banyak ekspor senjata itu dari PT Pindad ke beberapa negara lain. Jadi dulu ketika Indonesia itu di bawah Soeharto dengan Habibie-nya, dengan IPTN-nya yang sudah memproduksi mobil pesawat 501 ya, yang Gatot Kaca itu ya. Itu Fazlur Rahman, seorang intelektual dunia menyebut bahwa kejayaan Islam akan datang dari Indonesia itu ya. Kenapa? Karena kuncinya punya kedikjayaan sains. Sayang kita tuh kena krismon. Datanglah Kemdesus. Paro mau dibantu gak sama kita IMF itu kan. Lalu bilangnya maulah gitu ya. Ya udah kalau gitu berhentikan produksi pesawat IPTN gitu ya. Sehingga nggak lanjut kan. Belum lagi tidak ada dukungan dari sekitarnya. Kalau itu terjadi itu ya. Industri pesawat terbang kita yang menguasai itu ya. Bukan Eropa dan Amerika itu ya. Dan itu dananya luar biasa besarnya. Makanya aneh juga di kita ini semuanya beras paling mahal. Se-Asia Tenggara coba itu ya. Daging lebih mahal dari Eropa gitu ya. Apalagi itu ya. Ya, kalau naik pesawat itu orang lain itu naik pesawat udah kayak naik kereta api murah. Kita mah mahal sekali itu ya. Kenapa? Karena itu memang tadi itu kunci. Yang kedua yang parah itu adalah persoalan tidak punyanya integritas. Saya kira itu udah berkali-kali lah itu ya. Problem kita ini. Makanya ada yang bilang kalau di barat pimpinannya malaikat. Ya kan? Walaupun rakyatnya keparat katanya. Ya kan? Kalau di kita itu ya sebaliknya rakyatnya malaikat, pimpinannya keparat katanya gitu. Meskipun nggak seluruhnya ya, cuma yang baik-baik itu kalah melulu gitu ya. Sama yang memiliki kekuatan meskipun ya kita berharap lah. Ya mudah-mudahan di ke depan kita kan bicara masa lalu ya, mudah-mudahan di bawah pimpinan baru kita lebih baik. Meskipun banyak orang yang pesimis ya. Kenapa? Ya kita tetap harus menjaga optimisme gitu ya. Nah, dari dulu itu memang dari masa Fir'aun itu kan kekuasaannya dahsyat dan itu mereka bisa memaksa sampai ke bawah, sampai ke rakyat-rakyat itu. Padahal kalau kita diam mengenai keburukan, kita termasuk dapat dosa. Apalagi sistem pemilihan kita itu lewat cara yang kita sebut demokrasi gitu ya. Gitu, makanya disinilah memang orang itu ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Makanya di dalam sosiologi ada teori Durkheim. Durkheim itu bilang apakah manusia baik karena dirinya apa karena lingkungannya. Menurut Durkheim karena lingkungannya. Makanya nanti di akhirat akan saling menyalahkan antara rakyat dengan pimpinannya itu ya. Nah tetapi tentu ya Allah akan meritokrasi. Kalau kalian tidak beriman dan tidak berbuat baik tetap akan dibelenggu oleh Allah dan masuk neraka. Yang kedua, bukti keagungan Allah itu kita sering melupakan yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah ini pada intinya sampai ini bicara tauhid rububiyah ada banyak kuat itu ya. Bahwa kita ini tidak hanya menyembah kepada Allah tapi harus yakin bahwa Allah lah yang mengatur semua di alam semesta ini. Makanya di beberapa ayat disebut di dalam akhir surat Fatir kalau salah. Itu ya, itu yang tadi kita baca. Kalau Allah menghendaki maka langit ini akan hancur, bumi ini akan hancur. Ketika bumi akan hancur maka tidak ada fala mumsikala, tidak ada yang bisa menahannya karena Allah lah yang menahan bumi. Coba aja bumi coba kalau ngelihat di
ruang angkasa kan sebenarnya sebuah ini tersendiri itu ya. Nah, planet tersendiri kan. Itu gimana air bisa tidak tumpah gitu ya. Padahal bumi itu bulat. Itu yang disebut dengan teori gravitasi yang di dalam akhir surat Al-Fatir disebutnya ada yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam. Maka kalau kita kan beda aja. Ada orang makmur, ada orang kaya. Tahu ya? Beda itu ya. Kita itu tujuan kita jadi orang makmur. Orang kaya itu masih terbelenggu oleh kekayaan. Hatinya masih ada ini. Kalau misalnya punya mobil, apalagi mobil angkot itu misalnya ya kan. Kalau yang 3 mobil sudah pulang, ternyata ada 10 mobil lagi yang belum, kita gelisah. Nah itu masih dibelenggu oleh kekayaan. Kalau yang kaya beneran itu makmur. Makmur itu dengan oncang-oncang kaki duit bisa berputar. Itulah yang disebut sistem. Maka Allah pun mengelola alam semesta itu punya sistem. Sistem itulah yang disebut hukum alam atau sunnatullah. Tetapi ya Allah itu adalah maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Maka mungkin yang penting untuk dijelaskan itu adalah ayat di dalam masih di surat Saba itu ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin yukhlifuhu, mana itu ini ya. Ya. Di dalam surat benar 319 itu ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Itu bunyi ayat yang udahnya. Apa yang kalian infakkan gitu ya. Apapun itu ya, Allah akan menggantinya dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rezeki gitu ya. Kita kadang-kadang kurang percaya pada kemahakuasaan Allah ya. Kalau kita punya kekayaan katakanlah 1 juta, ngasih 100 itu takut itu nanti kita makan pakai apa gitu ya. Ya kan? Nah, apalagi kalau menginfakkan misalnya punya 100, yang diinfakkan 1 juta, yang diinfakkan 900, berani nggak tuh itu ya? Nah ini kalau mau ini ya kisah sahabatnya itu adalah kita merujuk pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memang uratnya urat kaya itu ya. Nabi itu ngeledekin, Rahman, kamu itu kan akan lama masuk surganya. Kita sudah masuk surga, kamu belum katanya. Kok begitu Nabi katanya gitu. Kan saya banyak sedekahnya katanya. Sedekah terbanyak kan dari saya katanya gitu ya. Memang Utsman dengan Abdurrahman itu kan paling kaya tuh ya. Abdurrahman itu ketika meninggal itu jumlah kekayaannya kalau nggak salah 72 triliun gitu ya. Sekarang orang kaya di dunia hanya 42 triliun dolar apa rupiah lupa saya itu ya. Ininya penghitungannya dia. Kayak kelihatannya dolar itu ya. Triliunnya itu ya. Nah, Abdurrahman itu 72 triliun. Makanya hadis mengenai lebih baik meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya itu adalah hadis untuk Abdurrahman. Maka kata Nabi itu, Abdurrahman, kalau kamu pengen wakaf udah 1/3 aja maksimalnya. Nah, kenapa Abdurrahman agak ini? Akhirnya apa? Abdurrahman itu ketika orang-orang Madinah ininya apa? Kormanya kebanyakan dan busuk kormanya itu ya. Nah, ini mungkin kayak musim penghujan gitu. Dibelilah oleh Abdurrahman. Niatnya apa? Pengen miskin katanya. Kenapa? Karena kata Nabi katanya kalau orang miskin cepat masuk surga kan. Maka kalau kita miskin ya senang aja di akhiratnya cepat masuk surga. Terus apa yang mau dihisab kalau orang miskin, betul ya? Kan sedikit yang dihisabnya ya. Kalau orang kaya lama itu ya. Ini uangnya dapat dari mana? Itu kan kayak pengadilan begitu kan? Ya kan? Dipakai apa gitu ya. Akhirnya apa? Dibelilah seluruh kurma di Madinah yang busuk-busuk itu. Tiba-tiba datang orang Yaman. Orang Yaman itu bilang, kami itu terkena penyakit hanya sembuh kalau memakan kurma busuk. Semua kurma yang dibeli oleh Abdurrahman dibeli lagi gitu ya. Jadi malah lebih kaya itu ya. Nah inilah yang disebut ini. Allah itu menggantinya. Makanya setiap pagi itu di dalam ini penjelasannya adalah hadis. Setiap pagi itu akan datang 2 malaikat. Allahumma ti munfikan khalafa. Malaikat itu berdoa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak
penggantinya. Ini ayatnya kan yukhlifu, Allah akan mengganti itu ya. Tetapi setiap pagi akan ada juga malaikat yang berdoa, Allahumma ya Allah, berikan kepada mereka yang Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan pada orang yang pelit, yang ini nggak mau berinfak kerusakan. Nah, apa itu infak? Termasuk khairul nafaqah lil iyal, itu kata Nabi. Sebaik-baiknya nafkah itu untuk keluarga. Jadi kalau nyekolahin anak dan lain-lain jangan sayang gitu ya. Ya kan? Itu bagian dari sebaik-baiknya nafkah. Beda dengan orang barat yang gak mau punya anak sekarang itu, bahkan dengan orang Jepang ya kan. Kenapa? Karena berat membiayai anak itu. Padahal sebaik-baiknya nafkah. Makanya kalau kita ini, maka ada juga ulama yang menyebut kalau suami pelit sama istrinya malah rezekinya nggak lancar. Karena pada intinya tadi, apalagi juga tidak mau berinfak gitu ya. Padahal sebenarnya tadi doanya begitu. Kalau nggak percaya, saya pernah ngobrol sama yang aktif di LBK itu ya. Di LBK, lembaga layanan bantuan kematian itu ya. Nggak usah saya sebutkan lah itu ya. Kata orang yang tadi itu ya. Temannya Pak Alun lah itu ya. Temannya Pak Senen dan lain-lain itu ya. Teman-teman itu kan saya kadang-kadang kasihan. Itu kecil itu ya ininya, honornya yang aktif di layanan bantuan kematian kita. Pak Leman lebih hafal lah itu ya. Karena kan bagian keuangan ya kan. Ya kan kecil ininya. Tetapi pertanyaannya, kenapa semangat? Katanya saya sering mendapatkan ketika saya habis melakukan layanan kematian, yang kalaupun dikasih honor kecil tadi itu ya, itu kadang-kadang penggantinya malah lebih besar katanya. Tiba-tiba saja itu ya, tiba-tiba ada temannya datang misalnya membawa beras, tiba-tiba aja itu ya, dan itu berasa banyak banget, saking banyaknya untuk keluarganya aja itu cukup dan diberikan ke yang lain lagi. Tiba-tiba datang proyek baru katanya gitu. Nah, nantilah ini jadi itu biasa kayak gitu itu ya. Makanya gini, saya ingin tanya, adakah kiai yang miskin itu ya? Nggak ada kan? Padahal kiai itu apalagi di kampung nggak punya apa-apa itu ya. Ya kan? Kerjaannya ngajar aja. Ya benar ya. Tapi sering ditanya, Ustaz, kenapa kalau di kampung anak-anak kiai itu cerdas-cerdas dan cantik-cantik katanya? Kenapa coba itu? Ya, karena memang gizinya bagus. Gimana nggak bagus? Apalagi kalau bulan Rajab ya kan, berapa kali ceramah, berapa kali tahlilan itu kan. Kira-kira begitu ini ya. Nah, tetapi yang menarik kerjaannya begitu. Makanya ada debat antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu ya. Kata Imam Syafi'i itu, Imam gurunya kan Imam Maliki itu ya. Apa yang membuat kita dapat rezeki? Kata Imam Syafi'i, ya karena usaha lah katanya gitu. Kata Imam Maliki, bukan karena usaha, tapi karena takdir Allah. Allah lah yang mengukur rezeki orang, gitu ya. Lalu kata siapa? Kata Imam Syafi'i itu ya kita buktikan katanya gitu ya. Ini antara guru dan murid saling membuktikan. Ketika kalau di sini pesantren kan libur Sabtu Minggu, kita kan lah Sabtu Minggu itu dia turun ke bawah, gitu ya. Lalu kemudian apa? Ada orang yang sedang panen anggur, dia bantulah Imam Syafi'i membantu panen anggur itu ya. Akhirnya apa? Imam Syafi'i kan kebagian anggurnya cukup banyak. Pulanglah dia ke pesantren, lalu ketemu, makanlah itu ya antara Imam Maliki, karena Imam Syafi'i itu kan badalnya yang paling senior gitu ya, bahkan dalam beberapa keilmuan hampir sebanding gitu ya. Lalu kemudian makanlah itu ya, Imam, ini buktinya nih. Saya bilang kan orang dapat rezeki karena usaha ya kan, ini buktinya katanya gitu ya. Ente main sembarangan aja, ini saya itu kerjanya hanya ngajar aja, tapi saya dapat anggur melalui ente katanya gitu ya. Ya benar kan? Ini apakah karena Tuhan? Apakah karena usaha? Bukan. Orang saya ngajar aja kok katanya gitu. Tiba-tiba dapat anggur yang masih baru ini ya kan. Nah, itulah yang disebut rezeki gitu ya.
Gitu ya. Makanya Allah harus yakin ya Allah itu akan memberikan, kan yang disebut dengan infak atau sedekah kan luas, termasuk sedekah ngajar gitu ya. Makanya para ustadz itu kan di sini nggak semuanya dikasih honor, kalaupun kasih honor juga dikit, ya kan, misalnya 200.000 itu ya, iya kan, iya kan, nggak banyak itu. Jadi sebenarnya makanya saya suka kasihan kalau di akhir Ramadan itu, makanya ada infak fisabilillah untuk membantu para ustadz. Apalagi kalau malam tertentu kayak malam Ahad itu ustadz nggak dibayar gitu kan. Beberapa pengajian memang nggak dibayar di sini pun gitu ya. Makanya lebih banyak sebagai sedekah gitu ya. Makanya sedekahlah dengan ilmu itu atau sedekahlah dengan ini. Makanya Allah akan menggantinya. Yang paling akhir itu ya, bentar lagi lah itu ya, 5 menit lagi. Ada kisah itu ya. Ada kisah dari Saudi Arabia itu ya. Sebagian mungkin udah denger ya. Jadi di Saudi Arabia itu ada seorang ibu yang sudah lama mati suri, nggak sembuh-sembuh, dan dirawat di rumah sakit pakai peralatan yang cukup kuat. Maksudnya itu hidupnya udah nggak normal, hidupnya pakai peralatan. Yang pusing kan anaknya, bolak-balik ke rumah sakit, mana harus kerja dan lain-lain. Suatu kali dia mungkin juga agak putus asa melihat seekor kucing. Nah, dibelikanlah tuna atau sarden atau kayak kornet lah gitu ya. Dikasihlah itu ya ke mana itu, ke kucing tadi itu gitu ya. Yang menarik pas nyampe ke rumah sakit ibunya udah sembuh gitu ya. Semua peralatannya sudah dicopot dan sembuh gitu ya. Kata anaknya itu bilang, "Bu, kok sembuh? Udah lama kan ibu itu mati suri," katanya. Ibu itu tadi melihat seekor kucing yang berdoa begitu serius untuk kesembuhan ibu, katanya gitu ya. Nah, itulah kucing yang diberikan sedekah gitu ya. Jadi kalau yukhlipuhu itu banyak ininya. Nah, jadi bisa saja penyakit yang kita derita itu hilang, keluarganya tidak sakit. Karena kan mengganti itu banyak dalam bentuk rezeki gitu ya. Bisa saja harusnya masuk rumah sakit menjadi tidak. Kalau udah masuk rumah sakit kan biayanya besar, apalagi nggak punya asuransi ya kan. Kayak kasus yang tadi itu. Karenanya kalau yang di dalam ayat yang tadi juga, sesuatu yang membuat dekat kepada Allah dan juga wasilah kita itu adalah diantaranya adalah sedekah. Jadi kalau kita misalnya ribut mulu sama istri ya minta didoain aja sedekah. Kita pengen anak cucu kita berhasil, sedekah juga itu ya. Itu bisa menjadi jalan karena jelas as-shadaqah tanfaul bala itu ya. Bahkan siapa yang pengen diganti rezekinya itulah yang disebut fahuwa yukhlifu. Kenapa? Harus yakin wallahu khairur razikin. Saya kira sudah 25 menitan ya. Cukuplah ya. Insyaallah yang penting ngamalinnya itu yang berat ya kan. Ngaji mah kayak hiburan aja lah. Nanti ya kita lanjut lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل